بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر کورس ممبرس، ہم صوفیزم اینڈ میڈیٹیشن کورس کر رہے ہیں. یہ لیکچر نمبر 22 ہے. ہم نے اس کورس کا طریقہ کار یہ رکھا ہے کہ ساتھ علمی لیکچر بھی ہوں. ہم کانسیپٹ بھی بلڈ کریں کہ صوفیزم کیا ہے، روحانیت کیا ہے، نفس کیا ہے، مراقبہ کیا ہے، اور ساتھ ساتھ ہم مراقبے کی مشقیں بھی کر رہے ہیں. آگے چل کے ہم کچھ اور اسپیکٹس بھی صوفیزم کے اپنے کورس میں شامل کر رہے ہیں. آج کے لیکچر کی میں بات اس طرح شروع کروں گا کہ جس طرح ہم ایک ظاہری زندگی جی رہے ہیں اور یہ ظاہری دنیا ہے ہمارے سامنے، اس کے پیچھے اس کا ایک سافٹ ویئر ہے جس کو روحانی دنیا کہہ سکتے ہیں، جس کو اسپرچول ورلڈ کہہ سکتے ہیں. وہ ایک سافٹ ویئر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک بیسک سافٹ ویئر جو ہے وہ بنایا ہوا ہے، اور بنا کر اس سافٹ ویئر کو اس دنیا میں لانچ کر دیا گیا ہے. اور اس کے بعد انسان کو اچھا برا کرنے کی استطاعت، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے اس کا یوز کرنے کی صلاحیت بھی دی گئی ہے. اور اس کوئی اپنی پاور، کوئی طاقت سے اس بیسک سافٹ ویئر میں کوئی چینجز، ماڈیفیکیشن پلس مائنس کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے. اس سافٹ ویئر کی یا روحانی دنیا کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے آئی ٹی پروفیشنلز جو ہیں وہ کچھ اپلیکیشنز یا کچھ پروگرام بناتے ہیں. ایک پروگرام کی ظاہری شکل ہوتی ہے جس کو گرافک یوزر انٹرفیس کہہ سکتے ہیں، یا پروگرام کی مینیفیسٹڈ شیپ جو ہوتی ہے اس کو وہ کہہ سکتے ہیں. اس کے پیچھے کچھ ان کی لینگویجز ہوتی ہیں، کمپیوٹر کی، آئی ٹی کی لینگویجز کے اوپر کچھ وہ بیک اینڈ پروگرامنگ جس کو کہتے ہیں وہ ہوتی ہے، اور اس میں کافی محنت ہوتی ہے. اس کے بعد سافٹ ویئر کی ظاہری صورت جو ہے وہ ہمیں سامنے آتی ہے جس کو ہم یوز کرتے ہیں. تو یہ جو ظاہری دنیا ہے یہ کسی سافٹ ویئر یا اپلیکیشن کی فرنٹ اینڈ ہو گئی اور یوزر انٹرفیس ہو گئی. اور جو روحانی دنیا، اسپرچول دنیا ہے، اس کو میں نے لنک کر دیا، ایگزامپل دے دی کہ بیک اینڈ پروگرامنگ، بیک اینڈ لینگویج سے میں نے اس کو مثال دے دی. جب بھی کسی سافٹ ویئر میں کوئی مسئلہ آتا ہے، ایک آئی ٹی پروگرامر دوبارہ جاتا ہے اس کی بیک اینڈ پروگرامنگ میں، اس کی لینگویجز میں، وہاں جا کے اس کی چینجز کرتا ہے اور اس کو ماڈیفائی کرتا ہے اور واپس آتا ہے. تو وہ کوئی بگ یا وائرس ہو تو وہ ٹھیک ہو چکا ہوتا ہے، کوئی اپ گریڈ چاہیے ہوتی ہے تو وہ اپ گریڈ ہو چکی بھی ہوتی ہے. بالکل اسی طرح ہماری ظاہری دنیا اور روحانی دنیا کا ایک تعلق ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایکسیس دی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو فری ول دیا ہے کہ وہ سائنس کا علم حاصل کر کے اس دنیا کی وسعتوں تک بھی جا سکتا ہے. چاند، سورج، زمین، مریخ، ستاروں، دوسری گلیکسیز پہ بھی جا سکتا ہے. اور اسپرچولیٹی کے ذریعے سافٹ ویئر، اس ظاہری دنیا کے سافٹ ویئر میں بھی جا کے اس میں چینجز، امینڈمنٹس اللہ تعالیٰ کے حکم سے کر سکتا ہے. اسی طرح کا میڈیٹیشن کا کانسیپٹ جو ہے وہ ہمیں دیا ہے. ایک مووی ہے، ہالی ووڈ کی ایک مووی ہے دی میٹرکس کے نام سے. اس مووی میں بھی انہوں نے ایک ظاہری دنیا کا اور ایک خاص دنیا کا جس کو انہوں نے دی میٹرکس کا نام دیا ہے، یہ کانسیپٹ انہوں نے دیا ہے. انہوں نے تھیم دیا ہے کہ دی میٹرکس جو ہے وہ ایک ریئل ورلڈ ہے، اور اسی میں جو ہے وہ ایک ماسٹر ورلڈ ہے، اور اس کی ایک مینیفیسٹیشن جو ہے یہ ظاہری ورلڈ ہے جس میں ہم جی رہے ہیں. اور یہ جو ظاہری ورلڈ ہے یہ ایک بہت لمیٹڈ اپلیکیشن ہے، لمیٹڈ ہمیں اس میں فریڈم ہے. وہ ورڈ یوز کرتے ہیں کہ وی آر لیونگ ان دی پریزن آف مائنڈ، یعنی کہ ہمارا ذہن، ہمارا نفس یہاں آزاد نہیں ہے، ہم پریزن میں جی رہے ہیں. بالکل وہی کانسیپٹ جو میں آپ کو صوفیزم کا دے رہا ہوں کہ نفس جو ہے اس جسم کی قیود کے اندر قید ہے، ہم نے اس کو آزاد کرنا ہے اور اس کو اسپرچول ورلڈ کی ساری ایکسیس دینی ہے. بالکل یہی کانسیپٹ انہوں نے دیا ہے کہ دی میٹرکس کی جو ہے وہ اصل ورلڈ ہے، اور اس سے باہر یہ ظاہری دنیا ہے جس میں ہمارا ذہن ایک قید ہے اور بہت لمیٹڈ اس کے پاس اختیار ہے. پھر انہوں نے یہ کانسیپٹ دیا ہے کہ جو اسپرچول ورلڈ ہے، دی میٹرکس ہے، اس میں پازیٹیو اور نیگیٹو فورسز ہوتی ہیں، گڈ ایجنٹس، بیڈ ایجنٹس ہوتے ہیں جو آپس میں فائٹ کرتے ہیں. نیگیٹو فورسز اس دنیا کو منفی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہیں، پازیٹیو فورسز اس میں پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اس کو سیو کرتے ہیں. اور وہ پازیٹیو لوگ، کنسٹرکٹیو لوگ جو جا کے نیگیٹو ایجنٹ سے فائٹ کرتے ہیں، وہ اس دنیا کو سیو کرتے ہیں اور اس میں کوئی اپنی چینجز لے کر آتے ہیں اور اس کو خطرات سے بچاتے ہیں. بالکل یہی کانسیپٹ اسپرچولیٹی کا ہے، اسپرچول ورلڈ کا ہے. صرف فرق یہ ہے کہ وہ لوگ ایک مشین کے ذریعے اپنے آپ کو دی میٹرکس میں لے کے جاتے ہیں، اور ہم جو ہیں میڈیٹیٹ کر کے الفا اسٹیٹ آف مائنڈ میں جا کے اسپرچول ورلڈ میں جاتے ہیں. صرف یہ کانسیپٹ کا فرق ہے، باقی کانسیپٹ ان کا ملتا جلتا ہے، اس لیے میں نے آپ کو یہ چیز شیئر کر دی. اچھا، اس کے بعد ہم اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ اسپرچول ورلڈ جو ہے اس میں یہ بھی اس مووی میں کانسیپٹ دکھایا گیا کہ اسپرچول ورلڈ میں آپ جو سوچ سکتے ہیں نا وہ آپ کر سکتے ہیں. جتنی آپ کی تھنکنگ اسٹرانگ ہوگی، جتنی آپ کی کریٹیوٹی اسٹرانگ ہوگی، جتنا آپ کا
पावर ऑफ इंटेंशन और विजन स्ट्रांग होगा, उतने ही आप पावरफुल होंगे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। ये भी बिल्कुल 100% एप्लीकेबल है हमारी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। मेडिटेशन के ज़रिए हम ऐसे बहुत से काम करते हैं वहाँ पे। फिर इसी मूवी का जब नेक्स्ट वर्जन आया, दी मैट्रिक्स 2, उसमें उन्होंने एक और कॉन्सेप्ट दिखाया था कि वो जो एक नेगेटिव एजेंट था, वो दिखाते हैं कि वो एक से ज़्यादा में कन्वर्ट हो जाता है। पहले वो एक होता है, फाइट होती है तो वो 1 से 2 बनता है, 2 से 3, और वो इवन हंड्रेड्स में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। वो 100 उसके अपने ही जिस्म और अपने ही चेहरे होते हैं, और वो उसके ज़रिए सारे वो एक्टिव होते हैं, सारे पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, सारे फाइट कर रहे होते हैं। बिल्कुल यही चीज़ जो है ये स्पिरिचुअलिटी में भी पॉसिबल है। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने, हमजाद वाले लेक्चर में हमने ये बात की थी कि हम अपने नफ्स को आज़ाद करा सकते हैं। जब नफ्स आज़ाद हो जाता है तो वो इंडिपेंडेंटली भी एक जगह ड्यूटी कर रहा होता है, अपना काम कर रहा होता है। अब मैं आपको इससे अगली बात बता रहा हूँ कि उसको आज़ाद कराने के बाद हम भी उसकी एक से ज़्यादा फॉर्म्स जो है उसको हम उसमें प्रेजेंस उसकी करा सकते हैं, और वो डिफरेंट फॉर्म्स जो हैं वो एक नफ्स की एंटिटी होंगी या उसकी डिफरेंट मैनिफेस्टेशन रिप्रेजेंटेशंस होंगी, सब एक्टिव होंगे, सब अलग अलग काम कर सकते हैं। यानी कि एक ही शख्स का नफ्स डिफरेंट काम कर रहा है। जैसे एक टीम को डिफरेंट काम देते हैं, वो एक ही शख्स अपने नफ्स की डिफरेंट फॉर्म्स को डिफरेंट काम दे सकता है। एक मैं आपसे वाक़या शेयर करता हूँ, ये हमारे बरसगीर पाक व हिंद का वाक़या है। एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, मैंने उनका नाम और उस वक्त के जो बादशाह थे, मैं उनका नाम भी मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं आपसे वाक़या शेयर करता हूँ। अब जितने हमारे बादशाह गुज़रे हैं बरसगीर के, उसमें से कुछ बादशाह तो ऐसे थे जो सूफिया औलिया के मानने वाले थे, उनकी अकीदतमंद थे, उनकी सपोर्ट से आगे चलते थे, उनसे दुआएं करवाते थे। जबकि दूसरी तरफ कुछ दुनियादार बादशाह ऐसे भी गुज़रे हैं जो सूफिया से दूर रहते थे, या उनसे जेलसी वाली फीलिंग उनमें आती थी, उनसे खार खाते थे। वजह उनकी ये थी कि लोग जो हैं वो बुज़ुर्गों को बड़ा मानते हैं, बुज़ुर्गों को फॉलो करते हैं, तो उन बादशाहों को ये फ़ील होता था कि आवाम रियाया जो है वो हमसे भी ज़्यादा प्रोटोकॉल जो है वो सूफिया औलिया को देती है, तो इसलिए भी उनसे दूर रहते थे या खार खाते थे या जेलस होते थे। तो ऐसे ही एक बादशाह थे, वो जो बुज़ुर्ग हैं, एक दफ़ा उनके पास जाना हुआ, वो इरादा करके मजाक उड़ाने किया, उसमें गए तो उन्होंने उनसे काफ़ी गुफ्तगू की, कलाम किया कि बुज़ुर्ग क्या होता है, सूफ़ी क्या होता है, करामत क्या होती है। तो उन बुज़ुर्ग ने, जब बात छोटी करूँगा, जब उन बुज़ुर्ग ने पूछा कि करामत क्या होती है, तो उन बुज़ुर्ग ने कहा कि आप करामत देखना चाहते हैं, ठीक है मैं आपको करामत दिखाता हूँ। उसके बाद उन्होंने अपने जो मुरीदेन थे उसमें से एक को बुलाया और ऑर्डर किया, उनको कहा कि आप बाहर पूरे शहर में ये ऐलान करा दो कि कल तमाम लोग अपने अपने घरों में इफ़्तार करें, मैं उन सब के साथ उनके घर में उनके साथ इफ़्तार करूँगा। तो ये उन्होंने कह दिया, बादशाह सलामत से कहा आप करामत देख लीजिएगा। तो ये मनादी करा दी गई, ऐलान करा दिया गया कि अगले दिन जो नेक्स्ट डे है, रमज़ान का माह था, कि इफ़्तार सब लोग अपने घरों में करें और जो बुज़ुर्ग हैं वो सब के साथ उनके घर में इफ़्तार करेंगे। अब ये ऐलान करा दिया गया। नेक्स्ट डे गुज़रा जिस दिन ये उन्होंने अपना ये करामत का इसका इजहार करना था, और उससे नेक्स्ट डे हर ख़ास व आम की ज़ुबान पर एक ही बात थी, क्या रियाया, क्या आम लोग, क्या दरबारी बादशाह के, क्या बादशाह के वज़ीर, क्या उसके दरबान, हर ख़ास व आम की ज़ुबान पर एक ही फ़िक्रा था कि कल हज़रत साहब ने इफ़्तार हमारे घर में हमारे साथ बैठ के किया है। माशाल्लाह, ये उनकी इतनी बड़ी और इतनी एक खूबसूरत करामत थी। ये तो एक बहुत एडवांस लेवल था जहाँ उन बुज़ुर्ग ने अपने जिस्म के साथ मुख्तलिफ़ जगहों पर एक ही वक्त में अपना इजहार किया और मौजूद रहे। तो मैं तो भी आपको उससे पीछे बेसिक लेवल की बात कर रहा हूँ कि हमारा नफ्स जो है वो एक से ज़्यादा फॉर्म्स ले सकता है, एक से ज़्यादा फॉर्म पे डिफरेंट काम कर सकता है। हाँ, अगर आप लोग अच्छा सा हमारे साथ कोर्स करें तो आगे चल के माइंड की प्रोग्रामिंग, नफ्स की प्रोग्रामिंग, ये सब आपको सिखाऊंगा कि हम अपने नफ्स की ड्यूटी कैसे लगा सकते हैं, वो कैसे डिफरेंट जगह पर जाके डिफरेंट काम सर अंजाम दे सकता है। तो ये हमारा लेक्चर था, इसमें हमने मेडिटेशन के कॉन्सेप्ट को मज़ीद क्लियर किया, नफ्स की कैपेबिलिटीज़ पे भी हमने मज़ीद बात की। आगे चल के हमारी मेडिटेशन की एडवांस एक्सरसाइजेज शुरू होंगी, इंशाल्लाह हम इन सब स्टेजेस में से गुजरते चले जाएंगे। शर्त यह है कि आपने एक्सरसाइजेज अच्छी करनी है, हर एक्सरसाइज एक एक करके आपको ऊपर लेके जाएगी। ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है कि एक बटन दबाएंगे तो उससे आपको सब कुछ आ जाएगा। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।